ہوں اور خدا میں آسمانی مقاموں میں فضا کے اندر جہاں جہاں سے خدا یہ بہن بھائی خدا اس وقت آن لائن میٹنگ میں خدا جڑے ہوئے ہیں، ان سب کے اوپر یسوع تیرا لہو مانگتا ہوں، پاک روح کا فضل چاہتا ہوں اور ساری ڈیمونک پاور کو میں باندھ دیتا ہوں خدا تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے، روح القدس کی آگ سے جلا دیتا ہوں ساری قدیم پاک تصویروں کو، ساری الیکٹرانک بدروہوں کو باندھ دیتا ہوں یسوع کے نام سے۔ سارا اثر جو بھی ابلیسی ہے، کنیکشن شیطانی ہے، موبائل کے اوپر اٹیک کرنے والا سستی کی اسپرٹ ہے، یسوع کے نام کے وسیلہ سے جل کے راکھ ہو جائیں، تیرے انجل یسوع کے نام سے کام کرے۔ ہاللویہ۔ میں خدا پاک پاور مانگتا ہوں، انجل مائیکل، جبرائیل، رافیل، یوریل، خاتشی رت مانگتا ہوں یسوع کے نام سے، پورا کنٹرول کریں ساری میٹنگ کو شروع سے لے کے آخر تک۔ ماں کالی تھورو روزو تاکلی تھورو روزو سنتو تھورو ری ربی اللہ رضی ربی ربی اللہ روزو ماں کالی تھورو روزو۔ خدا تیری برکت ٹھہر جائے ایک ایک بہن ایک ایک بھائی کے اوپر، اور خدا تیری جو بھی دل کی مراد ہے خدا یہ لے کے جائیں، اور خدا یہ سیم نہ رہیں۔ تیرا روح القدس خدا ان کی زندگی کے اندر کام کرے، تیرا فضل والا ہاتھ خدا ان کے اوپر چاہتا ہوں۔ ہاللویہ۔ سو پاک پوتر خدا چھولے برکت بلیس کر۔ میں خدا ورشپر کو، پیارے بھائی کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، ابھی سے خدا جس نے کلام سنانا ہے بہن بھائی کو تیرے لہو میں کور کرتا ہوں۔ ہاللویہ۔ اور خدا تیری برکت چاہتا ہوں۔ ہاللویہ۔ اور باقی بھی جتنے بھی بہن بھائی خدا جو سن رہے ہیں، ہاللویہ، ان کی زندگی آج سے بھرے۔ ہاللویہ۔ تیرا کلام خدا ان کی زندگیوں کے اندر اترے۔ ہاللویہ۔ اور تیرے نام کو جلال رہے، یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین آمین اینڈ آمین۔ سو میں چاہوں گا زوردار تالیوں کے ساتھ بھائی ناصر کو ویلکم کریں گے، انمیوٹ کریں۔ ہاللویہ 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 ہاللویہ۔ God bless you. Welcome, welcome, welcome. ہاللویہ۔ مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور یقیناً آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہر دن ہر لمحہ ہماری جو ہے وہ فکر کرتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور ہم اپنی برکتوں سے بھرتا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا ان کی۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ خدا ان کی جائے ہو، ہاللویہ 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 ہاللویہ۔ یس یس ہاللویہ ہاللویہ۔ خدا ان کی جائے ہو، آپ کی شکر گزاری ہو بس بس۔ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ اور خدا جو بھی ہر روز یہ وقت پہنچتا ہے، یہ موقع دیتا ہے تاکہ اس کی حضوری میں آئی، اسے مبارک کریں، اسے دھنیواد کریں، اور اس کے حضور سے جو ہے وہ برکتوں کو حاصل کریں۔ خدا ان کی شکر گزاری ہو، اور وہ جو بھلا ہے اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا پیار نرالا ہے۔ آئیے اس بادشاہوں کے بادشاہ کو، خداوندوں کے خدا کو اپنی تالیاں بجاتے ہوئے، اس کی پرستش کرتے ہوئے اسے ویلکم کیجیے، کیونکہ وہی خداوند خدا جو ہے وہ حمد و ستائش کے لائق ہے، اور وہی ویلکم کے لائق ہے۔ آئیے آپ کی تالیوں کے ساتھ تالیاں بجاتے ہوئے گاتے ہوئے اس کو ویلکم کیے گئے یسوع کے نام سے۔ ہاللویہ ربقت ربی اللہ تعالیٰ سے۔ آئیے ستائش میں آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے آپ کی تالیوں کے ساتھ
جان چلاتا بادشاہ زینت مجھے کرو اب خدا بادشاہ ہے مجھے بادشاہ ہاللویا شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی جو خداوندوں کا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہمارے خدا کو ازل سے ابد تک سلطنت جو اس کی سلطنت ہے وہ ہمارے خدا کی ہے ازل سے ابد تک. شکر گزاری کرتے ہیں اپنے خدا کی جو کل جہان پر حکومت کرنے والا ہے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی امت بنایا، جس نے ہمیں اپنی چنیدہ قوم بنایا. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی. خدا جو نہایت رحیم جو بلا ہے، جس کی شفقت اپنی جس کی وفاداری پشت پشت قائم رہتی ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور ہمارا خداوندوں کا خدا یہاں پر موجود ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی. اسی مسا میں ٹھہرتے ہم پرستش میں اور آگے بڑھیں گے، دانی اس مسیح کے نام کو اور عزت و جلال دیں گے. ہاللیلویا. بردر ناصر آپ کی آواز میوٹ ہے، مائک آپ کا. اوکے، تھینک یو سسٹر، تھینک یو. ہاللیلویا. آئیے مل کر اس کے نام پر جلال دیتے ہیں. اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا اور نہ ہی کوئی تھا. تو جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو کمی کسی چیز کی نہیں رہتی. ہاللیلویا. سب سے زیادہ جو بات میٹر کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ہم مانتے ہیں کس کو. لوگ ہاتھوں سے تراشی ہوئی بتوں کو، مورتوں کو، اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں مورتوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو تراش کر پوجتے ہیں، آگ، چاند، سورج، ستاروں ان کو پوجتے ہیں. لیکن میں تو ایک ہی بات کہوں گا، ہم جس کو پوجتے ہیں وہ یہودا کا شیر ببر ہے، یسوع مسیح، جس نے اپنا بنانے کے لیے اپنی ہی جان دی اور ہمارے لیے ہی تیسرے دن وہ مردوں سے جی اٹھا. میں یہودا دے شیر یہ سنا سری دا بیٹا
यहूदा दशे यीशु नासरी दा बेटा। जब मैं इस बात को कहता हूँ तो अपने अंदर बड़ी शांतमानी खुशी को महसूस करता हूँ कि वाकई में हम ऐसे हैं। मेरा यीशु नासरी दा बेटा। आइए आपकी तारीफ साथ मिलकर सुना प्रचार देखें। ये सारे लिया आइए मिलकर उसके नाम को सुना देते हैं। यहूदा दशे यीशु नासरी दा बेटा। यहूदा दशे यीशु नासरी दा बेटा। मेरा चेहरा तेरा यीशु नासरी दा बेटा। मेरा चेहरा तेरा यीशु नासरी दा बेटा। यहूदा दशे यीशु नासरी दा बेटा। यहूदा दशे यीशु नासरी दा बेटा। मेरा चेहरा तेरा यीशु नासरी दा बेटा। मेरा चेहरा तेरा यीशु नासरी दा बेटा। कन्या कोई ना मिसाल ना सदा सटेगा। जितना माल जितना ऊंचा है जिलाल जितना राज तू जानी और कितनी जिंदगानी दूर करी परेशानी। जितना राज तू जानी जितना राज तू जानी और कितनी जिंदगानी दूर करी परेशानी। मैं शाफी यीशु नासरी दा बेटा। मैं शाफी यीशु नासरी दा बेटा। मेरा चेहरा तेरा यीशु नासरी दा बेटा। मेरा चेहरा तेरा यीशु नासरी दा बेटा। मेरा चेहरा तेरा यीशु नासरी दा बेटा। मैं यहूदा दशे नासरी दा बेटा। रब की शुक्रगुजारी हो। यकीनन खुदा अपनी कलीसियों में चलता फिरता है और उन्हें बरकत देता है। जब हम उसे बुलाते हैं तो वो हमारी आवाज को भी सुनता है। हालेलुया। Cicciolina, muchisio, manena,
अपनी कलिसिया चलदा फिरदा मोची हो वटदा फिरदा नाम यसू जेड़ा पुकारे नाम यसू जेड़ा पुकारे अपने यहूदे गली फिरदा फिरदा अपनी कलिसिया चलदा फिरदा मोची हो वटदा फिरदा अपनी कलिसिया चलदा फिरदा मोची हो वटदा फिरदा सवाल होगा सवाल होगा मरण दबाओ मरण दबाओ कहिए हो यसू ते भले दिसदा अच्छी चलदा फिरदा मुझसे हो वटदा फिरदा अच्छी चलदा फिरदा मुझसे हो वटदा फिरदा हालेलुया हालेलुया। बेशक हमारा खुदा जो मौजूद का खुदा है, नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है, नामुमकिन को मुमकिन में बदलने की कुदरत और ताकत रखता है। और जो मुश्किलात में हले मुश्किलात है वो अपने लोगों पे चलता फिरता है तो मौजूद करता है और हर एक उसके मौजूद से सैर और सूदा होता है। और जितने भी उसके ऊपर ईमान रहते हैं उनकी ज़िंदगी में हर रोज़ मौजूद करता है। हालेलुया। अपने खुदा की आज मेरे यीशु वाला जिंदगी बचाता है, जिंदगी का पानी तेरी जिंदगी बचाता है। दुनिया का पानी तेरी प्यास बुझाता है, जिंदगी का पानी तेरी जिंदगी बचाता है। जिंदगी का पानी तेरी जिंदगी बचाना चाहे चमेले सारी दुनिया के मेले चाहे चमेले सारी दुनिया के मेले मेला ये सच्चा जिंदगी दाता
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब ब्रदर गीत गा रहे थे हमारे भाई के हम किसी की भी नहीं परवाह अजीजों, अब तो हमें अपनी नींद की भी परवाह नहीं है। हालेलुया। हम तो रात के पहरों में भी अपने खुदा के हुजूर झुकाते हैं। हमें अब अपने बिस्तर से भी मोहब्बत नहीं है। हम रात को उठ जाते हैं खुदा के लिए। सबसे जो खास चीज होती है रात के पहर में जब हम सोते हैं, हम उसको खुदा के लिए कुर्बान करते हैं। अजीजों, ये हम खुदा पे एहसान नहीं करते। जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान हमारी खातिर दे दी, उसने अपनी जान हमारी खातिर दी। वो इतना खूबसूरत था, इतना नौजवान था। हालेलुया। तो उसने अपनी पूरी जिस्म की परवाह नहीं की, हमारी खातिर अपना खूबसूरत जिस्म, अपनी बॉडी कुर्बान कर दी। तो अजीजों, अगर हम रात के पहर में अगर उसके हुजूर अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी हमारा खुद को लेके मकसद है कि जब हम रात के पहर में उसके हुजूर जागेंगे तो गो के हम उसकी बादशाही के लायक भी बनेंगे और दुनिया की चीजें भी हमें इनाम में मिलेंगी। शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत प्रस्तिश के लिए, ब्रदर नासिर के लिए, खूबसूरत साजो आवाजों के लिए। अब वक्त आ गया है कि हम कलाम की तरफ बढ़ें। हमारे खुदा का जलाली तख्त यहाँ पर लग चुका है, अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। उसका वादा है और उसका वादा सच्चा बरहक है। वो अपने वादों का सच्चा बरहक खुदा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा। यहाँ पर एक पूरी जमात मौजूद है जो उसके इंतजार में बैठी है कि वो बोले। अब वो हमसे हम कलाम ब्रदर नासिर के साथ मिलकर दुआया कोर्स में दाखिल होंगे, दुआया कोर्स गाएंगे कलाम के लिए, और हम सब एक दूसरे के लिए अपने लिए कलाम को मांगेंगे कि खुदा आज अपना कलाम फिर से जारी कर। हालेलुया। जो तू हर रोज हमसे बोल कर। Hallelujah, hallelujah, आइए मिलकर कहेंगे आइए सीखेंगे You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is your name, worthy is your name. You are holy. हालेलुया को मिलकर के गीत के लिए चाहूंगा सीमित में मिलकर आगे मिले चाहो तो मिलकर के मिलकर
खुदा भी सुनना जल्दी करेगा काला के अपने बंदे आना बाकी लोग का के बंदे आना बाकी लोग का गले करेगा जो दीवार है सुला से गले करेगा जो दीवार है सुला से पानी चाहिए है चपड़ी ना इस घर तो पानी चाहिए है चपड़ी ना इस घर तो मैं खुदा दी मैं खुदा दी सुना जब करेगा बंदे आना लोग का नाम खुदा हमने इकरार किया कि तेरी बात को तेरी आवाज से सुनेंगे मिन्नत करते हैं हमें इस लायक बना के हम तेरी आवाज को सुने और आपकी किसी भी बात से इनकार न करें हमें आमीन आमीन आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम ब्रदर रियाज भट्टी जी के लिए दुआ करें। ऐदान हम इकरार करते हैं तो अब बोलने को है, जैसे तेरे बंदा ने, जैसे तेरे बेटे ने खुदा कहा है। ऐदान आज जब तेरे बेटे ब्रदर रियाज के खुदा मुंह में तेरा जिंदा तसल्ली बख्श कलाम है, तो खुदा बख्श दे खुदा कि हम उस काम को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पे अमल करने वाले भी ठहरे मेरे मसीहा। जब वो बोले तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उनमें से होकर बोले। खुदा बड़ी बरकत देना खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तेरी तमजीद मसीह के नाम से मांगते सो पा लेते हैं, आमीन। जब शुक्रगुजारी करते वक्त आ गया है कि हम खुदा के बेटे ब्रदर रियाज भट्टी को अपनी जोरदार तालियों में वेलकम करें। हालेलुया। इनके मुंह में खुदा का जिंदा तसल्ली बख्श कलाम है। सब अनम्यूट करें और जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे ब्रदर रियाज भट्टी को, जो दादी के हमारे दरमियान सलाम को लेकर आए। Thank you. God bless you. दाना सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। God bless you brother. Welcome. थैंक यू। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये मौका दिया कि मैं वर्ड ऑफ गॉड आप सबके साथ शेयर कर सकूँ, और जीसस कॉल मिनिस्ट्री के लिए कि जिन्होंने ये मुमकिन किया मेरे लिए कि आज के दिन मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। ब्रदर स्टीफन का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर थोड़ा सा ऊंचा करके बोलने। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि इस वक्त हम अपने दोनों हाथों को लहराएंगे और पाखरू को वेलकम करेंगे, खुदा के कलाम को और पाखरू को वेलकम करेंगे, और जोरदार तालियां अनम्यूट करके एक दफा पाखरू के लिए बजाएंगे। हम सब अनम्यूट करेंगे, जोरदार तालियां पाखरू के लिए बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जी, आज का हवाला हम देखेंगे पैदाइश की किताब
اس کا 4 باب میرے ساتھ آپ نکالیں مل کے ہم اسے پڑھیں گے، اور آج ہم دیکھیں گے قائن اور حابل کے حوالے سے، اور قائن کی بیوی کون تھی۔ پیدائش اس کا 4 باب اس کی 2 آیت سے لے کے 7 آیت تک، اور اس کے بعد پھر 16 اور 17 آیت۔ جی اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پلیز ضرور میرے ساتھ یہ نکالیں اور پڑھیں، اور میں چاہوں گا کہ جتنے اس وقت ہم سب آن لائن ہیں جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے وہ ضرور نکالیں تاکہ مل کے اسے پڑھ سکیں۔ تو اگر کوئی بھائی یا بہن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور پڑھے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب 2 آیت سے لے کے 7 آیت تک، اور پھر 16 اور 17۔ جی کوئی پڑھنے میں کلام لکھا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے 7 تک 2 سے 7 تک پڑھیں گے۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے، اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آگے ہم 16 سے 17 آیت پڑھیں گے۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا، اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ تھینک یو بردر، گاڈ بلیس یو، آمین۔ آج کا بڑا خوبصورت حوالہ بھائی نے پڑھا ابھی، یہ بڑی فیمس سٹوری ہے قائن اور حابل کے حوالے سے، کہ قائن کسان تھا اور حابل چرواہا تھا، اور دونوں خدا کے پاس اپنا ہدیہ لے کے گئے۔ اور میرے عزیزو، جب قائن اپنا ہدیہ لے کے گیا اور اس کے بعد حابل لے کے گیا، تو کلام حق میں لکھا ہے کہ قائن کے ہدیے کو خدا نے قبول نہیں کیا اور حابل کے ہدیے کو خدا نے قبول کیا۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ اور خداوند نے قائن سے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا، تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، اور تو اس پر غالب آ۔ زبردست اس میں کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے۔ میرے عزیزو، قائن کا ہدیہ خدا نے قبول کیوں نہ کیا، یا کیوں خدا نے اس کے ہدیے کو ریجیکٹ کیا، اور حابل کے ہدیے کو خدا نے کیوں قبول کیا؟ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں اپنی طرف سے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے بڑا اچھے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی کچھ اور ہی ڈیزائر ہوتی ہے، ہم نے کچھ رکھ چھوڑا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لیے کریں گے، لیکن کبھی کبھی ہمارے دل میں آتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کریں گے، ہم یہ کر دیں گے۔
फॉर एग्जांपल एक बड़ी अमाउंट हमने चूज़ की होती कि हमने बड़ी अमाउंट ये खुदा की हजूरी में, लेकिन जब हालात को देखते हैं, वाक़यात को देखने के, फिर शायद हम 50% चल रही थी कि मैं ये नहीं, मैं ये दे देता हूँ खुदा को। खुदा को ये चीज़ पसंद नहीं है। अगर जो खुदा के लिए आपने ठहरा दिया है तो यू कैन डू इट, आप उसे करें, ज़रूर करें, ताकि खुदा जो आपने ठहराया उसके इवज़ में आपको बरकत पर बरकत देगा। जो हाबिल ने ठहराया था अपनी भेड़ बकरियों के हवाले से, उसकी चर्बी के हवाले से दिया था, उसने पूरा खुदा को अदा किया, जबकि काहिन ने जो हदिया खुदा के लिए लेके आया था उसमें उसकी दिल से शायद वो नहीं लेके आया था और खुदा ने उसे कबूल नहीं किया। और मेरे जीसो आगे चल के हम देखते हैं कि जब उसे पता चला काहिन को कि मेरी हदिये को कबूल नहीं किया गया और हाबिल के हदिये को कबूल किया गया, तो उसने अपने भाई के साथ हसद करना शुरू किया, अपने भाई से जेलसी शुरू कर दी। और आगे चल के स्टोरी में यह है कि उसने अपने भाई को खेतों में ले जाके कत्ल कर दिया, सिर्फ हसद की बिना पे कि उसका हदिया खुदा ने कबूल कर लिया और मेरे हदिये को खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। बड़ा खूबसूरत, अगर मैं फिर से पढ़ूंगा, अगर तू भला करे तो क्या तो मकबूल ना होगा। जब हम भला करते हैं, जब हम भलाई के बारे में सोचते हैं, तो खुदा भी हमारा भलाई का खुदा है और इंसान के लिए हमेशा भलाई के इरादे रखता है। जब हम भला करते हैं किसी के लिए, तो खुदा हमारा ऑलरेडी भला कर रहा होता है। खुदा हमें देख रहा होता है कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह के चल रहे हैं या किस तरह हमें चलना चाहिए। तो मेरे अजीजों, काहिन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया सिर्फ हसद की बिना पे, जिस तरह यकूब के बेटों ने यूसुफ के साथ किया कि उसके साथ हसद करते थे और उसे कुएं में डाल दिया मार और फिर उसे बेच दिया। ये हसद की बिना पे हुआ। जब कोई अपने अंदर हसद रखता है तो वो उससे बदला लेता है, कोई ना कोई उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिस तरह साउल ने दाऊद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की कि दाऊद ने जब जंग जीत के आया तो लोगों ने बड़े नारे लगाए कि साउल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को, तो वो साउल हसद करना शुरू हो गया। इस तरह जिस तरह कोई जिंदगी में किसी के साथ हसद करता है, इसी तरह कायन ने अपने भाई हाबिल के साथ हसद किया। और जब खुदा ने उससे पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, तो उसने कहा कि मैं अपने भाई का मुहाफिज नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ है। कलाम हक में लिखा है कि खुदा ने कहा कि तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है, खून कभी मरता नहीं, कि तेरे भाई के खून ने जमीन से मुझे पुकारा है। तो मेरे अजीजों, जब खुदा ने काहिन से कहा कि देख तूने ये क्या किया, तूने ऐसा क्यों किया, फिर खुदा ने काहिन को सजा दी। तब खुदावंद ने काहिन से कहा, तब सजा के जब उसने सुना दी खुदा ने, तब काहिन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख आज तूने मुझे रोए जमीन से निकाल दिया और मैं तेरे हुजूर रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा होगा, और ऐसा होगा जो कोई शख्स मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उससे कहा, नहीं, बल्कि जो काहिन को कत्ल करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की हजूरी से बाहर जाते हैं, खुदावंद की हजूरी से आउट होते हैं, खुदावंद की प्रेजेंस से निकल जाते हैं, तो ब्लेसिंग जाती रहती है। हमारे जिंदगी में दुख, परेशानियां, गम इंटर होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हम खुदा को छोड़ देते हैं और खुदा भी अपना हाथ हमसे उठा लेता है। अगर हम रूटीन में दुआ कर रहे हैं, रूटीन में रोजे रख रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ को बिजी कर लेते हैं, अपनी जॉब में, अपने फंक्शंस में, अपने घर में, जबकि वो उसे कत्ल कर चुका था। तो जब हम खुदा से, अगर हमसे गुनाह हो जाता है, अगर हमसे गलती हो जाती है, तो हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं और खुदावंद के आगे झुकते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो खुदावंद यकीनन मेरे अजीजों हमें माफ करता है, क्योंकि वो माफ करने वाला खुदा है, मोहब्बत से, प्यार से भरा हुआ खुदा है। हम जितनी भी गलतियां हमसे हो जाए, जितने भी गुनाह हो जाए, कलाम हक में लिखा, तेरे गुनाह अगर किरमजी भी होंगे तो मैं बर्फ की मानद सफेद कर दूंगा। जरूरत इस चीज की है कि जब हमसे कोई गलती होती है, खता होती है खुदावंद की हजूरी में, तो हमें जरूर खुदा से माफी मांगनी चाहिए, ना कि आर्गुमेंट करनी चाहिए कि
जबकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं सारा, उसमें काइन और हाबिल का जिक्र हो रहा है और तीसरा बेटा सेत पैदा हुआ है। ये जो उसकी बीवी थी नूद के इलाके में, वो कहाँ से आई? जब मेरे अजीजों काइन खुदावंद की हजूरी से निकला और नूद के इलाके में जा बसा। नूद के इलाका कहाँ था? नूद का इलाका कहाँ से आया? जब वो काइन खुदा की हजूरी से निकला, उसको जाते बहुत टाइम लगा और उसके बाद आदम और हवा के और भी बेटे और बेटियां पैदा हुईं। कलामी हक में लिखा कि बेशुमार बेटे और बेटियां उनकी पैदा हुईं। और नूद का इलाका, जब वो मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा, और उसके जाने से पहले एक इलाका उधर बसा हुआ था, क्योंकि वो जब खुदा की हजूरी, इसके स्कॉलर्स बताते हैं कि ये जो काइन की जो बीवी थी, ये काइन की बहन थी, ये आदम की बेटी थी, क्योंकि उस वक्त शरीयत नहीं थी। ये शरीयत मूसा के दौर में आई कि जब खुदा ने पैगाम दिया कि तू अपने बाप की बेटी से ब्याह ना करना। उससे पहले काइन, जब काइन की बात हो रही है, आदम हवा की बात हो रही है, उस वक्त कोई शरीयत नहीं थी, बल्कि उस वक्त बहन भाइयों में ही शादियां होती थी। और उसने अपनी बहन से ही शादी की, और जब उसने शादी की तो फिर उसके बेटा पैदा हुआ। और नूद का इलाका जो था वो उसके जाने से पहले ही बसा हुआ, बहुत अरसा दराज के बाद उस तरफ वो गया, और जहां वो नूद का इलाका बसा हुआ था और जहां वो जाके शादी करता है। ये जो लोग थे नूद के इलाके में, ये आदम ही की औलाद थी, क्योंकि उस वक्त भी कोई लड़का या लड़की 20 साल 21 साल में जवान होता था, लेकिन उस वक्त उम्रें बहुत ज़्यादा थी। जैसे आदम की उम्र 950 साल थी और मत्तूसला की उम्र 969 साल, जो सबसे ज़्यादा बाइबल में उम्र बताई गई 969 साल। तो उस वक्त उम्रें बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचा तो उस वक्त आदम की और भी बेटियाँ और बेटे थे, और जिनसे उसने अपनी बहन से ही शादी की थी। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद की हजूरी में आते हैं, तो खुदावंद के हकामात में चलना शुरू होते हैं, तो खुदा हम पर रहम करता है, खुदा हमें अपनी ब्लेसिंग में लेके जाता है। और जब भी हम हदिया खुदा की हजूरी में लेके जाएं, जो भी हमने ठहराया होता है, तो उसे सच्चे दिल से, पाक दिल से खुदावंद की हजूरी में लेके जाएं। जितना भी आपने महसूस किया, थोड़ा ज़्यादा, जो भी आपकी सीहत के मुताबिक है, तो जब हम खुदावंद की हजूरी में लेके जाएं तो सच्चे दिल से लेके जाएं, ताकि खुदावंद उसे कबूल करे, जिस तरह हाबिल की हदी को खुदा ने कबूल किया है। और हम हालात के नीचे ना दबे, हालात को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसे यूहन्ना 4:4 में, पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। जो दुनिया में है। जब हालात के नीचे हम अपने आप को फील करते हैं, क्या आपने भी ये जुमला कभी इस्तेमाल किया है? मेरा ख्याल है कि मैं हालात से दब गया हूँ। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपने कभी ऐसे अल्फाज कहे हैं कि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, कि आज अपने ये अल्फाज कभी ना कहें, क्योंकि खुदा फतेहमंद खुदा है। हम खुदा के फतेहमंद बच्चे हैं। हम मुश्किलात से, दुखों से परेशान ना हो, या ये दुखों को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि ये मुश्किलात हैं, ये परेशानी है, ये दुख हैं, तो हम शायद खुदावंद की प्रेजेंस में नहीं चल सकते, हालात की वजह से नहीं चल सकते। हालात जैसे भी हों, अगर हमने अपने खुदावंद से कमिटमेंट की हुई है, तो हम खुदावंद की हजूरी में चलें। क्योंकि हालात, जब खुदावंद हमारे साथ होता है, तो हालात, मुश्किलात कोई मैटर नहीं करती। अगर मुश्किलात आती भी हैं, परेशानी आती भी है, तो वो चली जाती हैं, वो दुख चले जाते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा जो कादिर मुतलक है, जो वादों का सच्चा है, जो रहीम है, रहम करने वाला खुदा है, जो जिसने सलीब पे अपनी जान दे के अबलीस पर फतह पाई, और कलवरी पर मौत के वसीले से उन्होंने अबलीस की बादशाहत की तमाम हथियार छीन कर
मौत और आलमी रवा की कुंजियां ले ली। इस किसने लिए? यीशु मसीह ने। जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम दुख में से गुजरेंगे तो फिर भी शादमानी होगी हमें। अगर हम मुश्किलात से भी गुजरते हैं तो फिर भी शादमानी होगी, क्योंकि जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं अपने हदियात लेके, अपने होंठों का दिया लेके, जिस तरह भाई नासर हर रोज रात को 3 बजे उठ के प्रस्तिश कर रहे होते हैं, खुदावंद भाई नासर को बड़ी बरकत दे। और जिस तरह पूरी टीम जो जीसस कॉल मिनिस्ट्री की टीम है, रात के पहरों में उठ के सारे लोगों को भी अनाउंस कर रहे थे, लोगों को बुला भी रहे होते हैं, लोगों को कॉल्स भी कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। जब हम खुदा की खिदमत में चलते हैं तो खुदा हमारे साथ रहता है। और क्योंकि खुदा ने इब्लीस की तमाम हथियारों को छीन लिया है, मौत और आलमी रवा की कुंजी भी उससे ले ली है। यीशु ने जोरावर को बांध दिया है, क्योंकि वो जोरावर था, इब्लीस जोरावर था। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे हर इख्तियार, क्योंकि कुलसियों में लिखा है कि उसने ऊपर से उतार कर भरमला तमाशा बनाया। यीशु मसीह ने सलीब पे नारा लगाया कि फतह याबी का, कि शादियाना बजाया, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे जान कुर्बान की तो उसने आलमे रवा की कुंजियां, इब्लीस के सारे इख्तियारात सारे ख़त्म कर दिए, और सारे इख्तियारात खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद की प्रेजेंस में जाते हैं, तो खुदावंद हमें संभालता है। खुदावंद हमें अपने बेटे और बेटियां होने का इख्तियार बख्शता है। इसके बाद यीशु मसीह जो फतह दी है, हम याद रखें कि अपने खुदा से यीशु मसीह के वसीले से गालिब आ सकते हैं। उन मुश्किलात पर, उन परेशानियों पर, उन दुखों पर यीशु मसीह आपके अंदर बसता है। इसलिए ज़रूरत नहीं कि आप हालात के नीचे दबे रहें। हम हालात से नीचे नहीं दब सकते, क्योंकि जब खुदा हमारे साथ है तो हम खुदावंद की हजूरी में जिस तरह भी आए, परेशानी हो, दुख हो, हर परेशानी, हर दुख हमारा जाता रहता है। परेशानियां कोई मैटर नहीं करती जब हम खुदावंद की राह पे चल रहे हैं। आएंगी मुश्किलात, लेकिन जब चली जाएंगी पता भी नहीं हमें चलेगा। हालेलुया। तो हमने खुदावंद की हजूरी में अपने आप को रखना है और उसकी प्रेजेंस में चलना है, और हाबिल की तरह नेक नीति से अपने हदिये खुदावंद की हजूरी में लेके आने हैं। अपने होंठों का दिया, हाथों का, बॉडी का और अपने टाइम का। कुछ लोग ज़्यादा अपने रुपये पैसे के हदिये को समझते कि हमने ये रुपये पैसा खुदावंद के ज़रिए में दे दिया, इनफ नहीं मेरे अज़ीज़ों, जबकि हमें अपनी टाइम की दायिकी भी देनी है। जीसस कॉल मिनिस्ट्री के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम मेंबरान को जो रात के 3 बजे उठ के सुबह 5 बजे तक, बल्कि हर रोज़ खुदा के जो टाइम की दायिकी अदा करते हैं। आई अप्रिशिएट ऑल टीम एंड पास्टर स्टीफन, क्योंकि पास्टर स्टीफन की ये रोया है कि सुबह उठ के जब हम दुआ करते हैं तो खुदा में बरकतों पर बरकत देते हैं। ये भी हमारा हदिया है खुदावंद की। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ब्रदर दान, आपको भी बड़ी बरकत दे। बहुत ही बाबरकत पावरफुल कलाम हमने खुदान की पाक हजूरी में सुना है, और बहुत से सवालात क्लियर हुए, जैसे ब्रदर जी ने बताया काइन और हाबिल के बारे में। तो अजीजों, जब हम खुदान के लिए कोई चीज़ मखसूस करते हैं, बाज़ औक़ात तो हम ये भी बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं कि खुदावन तू मुझे औलाद देगा तो मैं पहले अपनी औलाद जो उनसे तुझे दूंगी। और जब वो औलाद इस दुनिया में आते हैं तो हम बनते तो उस वक्त हना की मानिंद है, हना ने जैसे बोला, हम बनते तो उस वक्त इस चीज़ का मुजाहिरा कर रहे होते हैं कि हम में भी बहुत ज़्यादा इस तरह की दिलेरी है, लेकिन अजीज़ों वक्त आने पे पता चलता है। और जब हम खुदावन के लिए कोई भी अपनी चीज़ मखसूस कर लेते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, रुपया पैसा हो, हमारा कोई अपना हो, तो अजीज़ों हमें खुदावन को देने के लिए देख नहीं करना चाहिए। जब हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपनी कीमती जान हमारे लिए दे दी है और उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया है, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। तो अजीज़ों, जो हमारे हर रोज़ गुनाहों को बख्शता है, माफ़ करता है और हमें बारहा अपनी पाक हुज़ूरी में ले आता है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है अजीज़ों कि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, जो कुल जहान को बनाने वाला खुदा है, जो पूरी दुनिया को और दुनिया से बाहर जितने भी ये
गैलेक्सी है, सबको बनाने वाला, यूनिवर्स को बनाने वाला हमारा खुदा है। तो जब वो हमें चुन लेता है, जिसने हमें चुन लिया, तो अजीजों हम अपने खुदा के लिए जब भी कोई चीज़ मखसूस करें कि खुदा हमने देनी है तो देनी है हमने। तो अजीजों इसमें इब्लीस ज़रूर अटैक करेगा कि ना दो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, गो कि वो हम नहीं होते, हमारे अंदर आके इब्लीस फिर हमें ना तो इसी देना शुरू हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं करो, तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हें तो इतने सालों के बाद बेटी मिली है, बेटा मिला है, ये भी तुम खुदा को दे दोगे, तुम दूसरा बेटा बेटी दे देना। फिर पैसा जब आता है हम कहते हैं खुदा मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसे हालात आते हैं हमारी जिंदगी में, इस तरह के सिनेरियोज आते हैं हमारी जिंदगी में। लेकिन अजीजों जब हमने कर लिया तो कर लिया, क्योंकि खुदा कहता है दे के आजमाओ, हमारा खुदा कहता है मुझे दे के आजमाओ। तो अजीजों जब हम अपने खुदा, जब वो उस औरत को आपने देखा जो बेवा थी, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दमरिया थी, उसने 2 दमरिया ही दे दी, और जब देखा दूसरे जो बड़े बड़े पैसे डाल रहे थे, सोना डाल रहे थे, उनका हदिया कबूल ना हुआ, लेकिन 2 दमरियों वाली बेवा का हदिया कबूल हो गया। जैसे अजीजों हमारा खुदा हर रोज हमें कबूल करता है, हम उसकी बारगाह में झुकते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदा की। जिसको जैसे मुझे बरकत मिली है इस कलाम के सबब से, अगर जिसको मेरी तरह बरकत मिली है, सब अनम्यूट करें और जोरदार तालियां बजाएं पाक रूह के लिए और आज के बाबरकत कलाम के लिए। ब्रदर आज बड़ी खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो इसी तरह वक्त आ गया है कि हम इबादत के उस दूसरे हिस्सा में दाल हो, कि जब हम फायर प्रेयर की हिस्सा में दाल हो चुके हैं, तो जब हम सबको एक जंग दरपेश है, तो अजीजों अपनी अपनी जंग के लिए हम खुद को तैयार करते हैं, रूह के हथियारों को बांध लेते हैं और तेल और पानी भी अपने पास रख लेते हैं, और फायर प्रेयर के लिए ब्रदर नासर को दावत देंगे जो प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई करें। जी ब्रदर नासर, हम आपको वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि आप प्रस्तिश में रहनुमाई करें फायर प्रेयर के लिए। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, 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 रबकतूरी हालेलुया, रबकतर मज़ी। अपने आप को तैयार करेंगे फायर प्रेयर के लिए। बेची अग्नि बेची अग्नि आज वही, बेची अग्नि आज वही, एलिया के दिन जो भेजी थी, एलिया के दिन जो भेजी थी। आज वो अग्नि भेज खुदावन जो एलिया के दिन आपने भेजी, आज चले आज चले बदलू है सभी, आज चले बदलू है सभी,
भेजी अग्नि पाक रूह की आके दी जो भेजी थी। आपको वो वाक्य याद होगा जब एलिया खुदा का बंदा पहाड़ की चोटी पर बैठ गया और 50 प्यास की जब वो जो की तकड़ी आती तो वो आसमान से नाज़िल आग होती और वो जलाकर भस्म कर देती। आज चले आज चले आज चले आज चले बंद रूह सभी भेजे अग्नि आगे की लिया करी जा भेजी थी। आइए आपकी ताली के साथ आज वही भेजी अग्नि आज वही एलिया के दिन जो भेजी एलिया के दिन जो भेजी अग्नि आज वही भेजी अग्नि आज वही एलिया के दिन जो एलिया के दिन जो आज चले आज चले आज चले बदरुए सभी आज चले बदरुए सभी भेजे अग्नि आज वही एलिया के दिन जो एलिया के दिन जो अपनी पति से पासे आते अपनी पति से पासे आते मजबूरों की मुरम्मत करते मजबूरों की मुरम्मत करते सजदे पे मुझ पे जाते सजदे पे मुझ पे जाते शुक्र गुजारी मिलकर करते शुक्र गुजारी मिलकर करते आंतरिक शुक्रगुजारी खुदा की असूल में आप अपने लबों से शुक्रगुजारी कर सकते हैं सजदे में जाकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं आप अपने रुपए पैसे से इसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं हर तरह से आइए भी करेंगे अपनी पति से पासे आते मजबूर की मुरम्मत करते मजबूर की मुरम्मत करते सजदे पे शुक्र गुजारी मिलकर करते शुक्र गुजारी मिलकर करते आज लहरे बच वही आग की लहरे बच वही एलिया के दिन जो एलिया के दिन जो आज वही भेजी अग्नि आज वही एलिया के दिन जो भेजी एलिया के दिन जो भेजी आज
आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले मंदिरों में सभी आगे चले मंदिरों में सभी आज चले वही बदुए बिने बिने आज चले मंदिरों में सभी आज चले मंदिरों में सभी आज चले बीमारियां सभी आज चले मंदिरों में सभी आज वही Hallelujah, 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 Rabbakaturi Siri. Hallelujah, Beja Rabbakatara Basiri Siri, Rabbi Alatarasi. Hallelujah, hallelujah, Beja Agani. आज वही एलिया के दिन जो ये बड़े खूबसूरत अल्फाज है मेरे अजीजों और याद रखिएगा एलिया ने सिर्फ ये कहा कि आसमान से आग आए और कलाम कहता है एलिया हमारा आप तबीयत इंसान था मतलब कि आप जैसा था लेकिन खुदा के साथ इस कदर मजबूत थी इस कदर रिलेशनशिप में था कि उसने आसमान से कहा और आग नाज़िल होगी आज आग और बैलेंस के असर में कहिएगा आज वही एलिया के दिन जो भेजी थी यकीनन जरूर आज चले मंदिरों में सभी भेजे अग्नि आग की एलिया करी जो भेजी थी आइए जोरदार तालियां करके जोरदार तालियां जोरदार तालियां हालेलुया। जी ब्रदर नासिर, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हमने इस प्रस्तिश के वसीला से बंधन टूटते देखे हैं, जुए खुलते देखे, आजाद होते देखे। हालेलुया। हमने खुदावंद की एक गहरे मस्सा को महसूस किया है, उसका अबर यहाँ पर छा गया है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। स्टीफन आपका माइक म्यूट है। थैंक यू सो मैं चाहूंगा कि खुदा के पाक रूह की जोरदार तालियां हो जाएं, दिल से अप्रिशिएट करें अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी जिंदगी के अंदर।
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabranda la usa Jesus, sabranda la Lisa, sabranda हालेलुया हालेलुया। खुदा की गहरी हजूरी के लिए मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो आपकी आवाज़ें हैं ये बता रही है कि खुदा की प्रेजेंस किस तरीके से काम कर रही है। अबलीस है जितना भी रोकने की कोशिश करे लेकिन रोक नहीं सकता। हालेलुया। सो मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सारी टीम के लिए जो इवनिंग मीटिंग में नाइट मीटिंग में काम कर रहे हैं। हालेलुया। और मैं कल के बारे में बताना चाहूँगा कि ब्रदर इमरान यहाँ पे मौजूद हैं। सो मैंने जैसे कल बताया कि आगाज़ हो गया हमारा मीटिंग का जो आगे मैंने करनी है, तो उसमें खुदा ने काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। शुक्रगुजारी करता हूँ मैं खुदा उनका, क्योंकि जब ये गए हैं जिस चर्च के अंदर ऑनलाइन मीटिंग थी, वहाँ पे 50-60 लोग थे। तो जब मीटिंग हुई है तो खुदा का पाक रूह बोल रहा है, और जैसे जैसे खुदा का रूह कुदस बोल रहा है वैसे वैसे खुदा ने काम भी किया है। तो आगाज हो गया आगे क्रूसट का मीटिंग का, जैसे खुदा का पाक रूह बोलेगा उसको रखेंगे वहाँ पे। उसके लिए कुछ चीज़ें भी हमें लेनी है। तो वो जो चीज़ें मैंने देखी हैं कि वो जीसस को मसीह के पास अपनी होनी चाहिए, जैसे प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कैमरा है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जरूरत की। सो खुदा देगा, खुदा ने विजन दिया, खुदा करेगा। सो मैं चाहूँगा कि जब भाई के साथ बात हुई, पास्टर इमरान के साथ, तो उन्होंने कहा जी मैं हाजिर हूँ, मैं जाऊँगा। तो ये गए हैं और मसा किया हुआ तेल भी लेके गए हैं, सबको उन्होंने दिया, वहाँ पे मसा भी किया है। हालेलुया। तो खुदा ने अजीब और जलाली काम किया। सो मैं चाहूँगा कि 1 मिनट में दूंगा इमरान भाई, ज़्यादा नहीं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो आप अनम्यूट करके बोलें क्या फील किया आपने वहाँ पे जाके और क्या एक्सपीरियंस आपका। हालेलुया। सबको सलाम। जी सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि लाहौर का जो हमारा विजन था वो बहुत अच्छा रहा है, इबादती माहौल भी अच्छा रहा है, और सबसे बढ़कर पाक रूह ने वहाँ पर काम किया है। और पाक तेल के मसा होने से बहुत से लोगों की जो बीमारियां हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो एक बुजुर्ग थे उनके हाथ में चंबल थी, तो उन्होंने जब अपने हाथ में तेल लगाया है तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे से महसूस किया जैसे चंबल है ही नहीं, और बिल्कुल वो क्लियर है और उनको बड़ा सुकून मिला है। ठीक है। और ऐसे एक दो और लोग, बहुत बड़ी ऑनर की बात है, बहुत खुशी की बात है कि खुदा जो है हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और ये सारा ऑनर जलाल खुदावंद के नाम को है। और इसके बाद मैं पास्टर स्टीफन का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि खुदावंद इनको और ज़्यादा मुख्तलिफ शहरों में इस्तेमाल करे, और मैं भी इनके साथ कदम ब कदम चल के खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दूँ। गॉड ब्लेस यू। सो ब्रदर इमरान के लिए जरूर था। सो जहाँ पे जैसे बहन भाई बोलेंगे जिस जगह पे चाहते हैं कि ये इबादत हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस मीटिंग को रखेंगे खुदा के पाक की हदायत से, जैसे रूह कुदस गाइड करेगा। क्योंकि मैंने दुआ में रखा था, पाक ने कहा कि पहले आपने 3 रोजे रखने हैं, तो फिर आपने वहाँ पे जो है मीटिंग रखनी है। तो सो मैंने वैसे किया, तो खुदा ने जी जलाली काम की। हालेलुया। सो आज के कलाम के लिए भी मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रदर रियाज भट्टी के लिए बड़ा खूबसूरत मैसेज उन्होंने दिया। सो जो अब ठान लेते हैं, खुदा के साथ प्रोमिस करते हैं, खुदा को हमेशा अच्छी चीज़ें जब आप देंगे तो खुदा आपको सेम नहीं रहने देगा। मेरी अपनी लाइफ के अंदर हर रोज़ गवाही होती है। हालेलुया। तो जब हम देते हैं तो खुदा हमें सेम नहीं रहने देता। हननिया और सफीरा की आप समझते हैं, देखते हैं वो जो स्टोरी है, वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, खुदा के साथ प्रोमिस तो किया लेकिन अपना पूरा हदिया उन्होंने नहीं दिया। तो लेकिन खुदा का पाक उनसे क्या हुआ, रंजीदा हुआ। तो क्या हुआ, इन दोनों की मौत हो गई। हालेलुया।
سو جو بھی آپ خدا کو دیں اپنا دل کھول کے دیں، جو بھی آپ پرومس کریں اپنا پرومس خدا کے ساتھ پورا کریں. خوبصورت کلام کے لیے، بردر ریاض کے لیے، سسٹر مریم کے لیے جو میٹنگ کو پرووائڈ کر رہی ہے، اسی طرح بھائی ناصر کے لیے جو ورشپ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ورشپ کے ذریعے سے خدا کا پاک روح کیا کر رہا ہے، جنبش کر رہا ہے زور رہا. پوری ٹیم کے لیے جو بیک پہ کام کرے، فرنٹ پہ کام کرے، میں جن کا نام نہیں بھی لے گا، ان سب کے لیے زور اور تالیاں بجائیں گے. ہاللیلویہ. نہیں دیں گے. ہاللیلویہ. سو خدا کیا کرے گا آپ کی زندگی میں کچھ عجیب و جلالی کام کرے گا. پاک روح بولے آپ کے لیے، پاک روح آپ کو ڈلیور کرے. سو بڑا اچھا مددگار خدا نے ہمیں دیا ہے. ہاللیلویہ. جو ہر ٹائم ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہاللیلویہ. میں کلام مقدس کو کھول کے پریئر کر رہا تھا اور میں کچھ ورسز بول رہا تھا تو خدا نے کہا کہ متی 7:7 کھول اور پڑھ اسی. پاک نے کہا جب میں نے کھولا تو لکھا مانگو تو دیا جائے گا. ہاللیلویہ. تو کلام میں سے جب آپ پریئر کرتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے، اس پریئر کو جلدی کیا کرتا ہے، سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. ہاللیلویہ. سو میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ کی ٹیسٹیمنی ہے، جو بھی گواہی ہے، آپ اپنی گواہی کو شیئر کریں اور یسوع کے نام کو جلال دیں، اور ساتھ ہی ساتھ تیل پانی آپ رکھ لیں. ہاللیلویہ. تاکہ تیل اور پانی میں مسا کروں اور خدا کے نام کو جلال دوں. ہاللیلویہ. جو بھی آپ کی گواہی ہے جلدی سے انمیوٹ کر کے دے سکتی ہیں میری بہن، میرے بھائی. خدا نے جو بھی آپ کی جی مجھے ایک بات کرنی ہے. جی مجھے نا بڑی کالز آتی ہیں، مطلب پوچھتے ہیں کہ آئل دینا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدیہ دینا ہے، تو کائنڈلی آپ ذرا ادھر اناؤنسمنٹ کر دیں. ہاں جی، میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں، آئل کے پیسے میری بہن میرے بھائی بالکل بھی نہیں ہیں. پریز دی لارڈ. کیونکہ پیسے اگر لینے ہوتے تو یہ بہت زیادہ پیسے بنتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. کیونکہ میں نے یہاں سے بھیجا ہے، میرا کم سے کم 2 لاکھ روپیہ لگا ہے یہاں سے میں کر کے میں DHL کیا ہے. سو جو بھی خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے آپ اس کے لیے دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو دن ہے آپ نے آپ کے گھروں کے اندر پہنچانا. ایون کہ یورپ سے لوگ جو کال کر رہے ہیں، امریکہ تک یہ آئل جانا ہے. اور یہ جو آپ کا ہدیہ ہے آپ کے اوپر ہی خرچ ہونا ہے. میں نے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا. پریز دی لارڈ. بلکہ مجھے اپنے پاس سے اور ڈالنے پڑیں گے. میں نے اور پیسے بھیجے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جیسے خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے اچھا سیڈ دیں تاکہ آپ کو بلیس ہو، آپ کا ہدیہ خدا کے کاموں میں خرچ ہو. ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنے دینے، جیسے خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرے. ٹھیک ہے. کلیئر. جی سر، یہ اسی پہ میں نے بات کرنی تھی. مجھے کل بھی نا ایک فون آیا تھا کھاریاں سے، عروج نام کی بہن ہے، سسٹر ہے. تو میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی مرضی ہے، اس پہ نہ یہ ہم نے مفت یہ آیا ہے، یہ خدا کی بلیسنگ آپ کے لیے آئی ہے. تو آپ نے جو ہدیہ ہے بالکل نہیں دینا. اگر دینا تو وہ آپ کی اپنی رائے، اپنی مرضی ہے. کیونکہ اس میں کوئی نہیں کتنا ہے یا وہ ہے یا یہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بیچ نہیں رہے اور اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی، اپنی برکت ہے آپ کی. اس میں ہماری طرف سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ہاں جی، یہ میں نے ان کو پیغام دی. دے سکتے ہیں ضرور دیں. اگر نہیں دے سکتے پھر بھی خدا آپ کو برکت دے. آئل آپ پر پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اور میری برکت مجھے مل جائے گی. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. سو جو بھی گواہی ہے آپ کے پاس اپنی گواہی کو شیئر کریں اور یسوع کے نام کو جلال دیں. ہاللیلویہ. جی پاسٹر جی، السلام علیکم. میری گواہی آئل کے متعلق ہے کہ میں نے شوز ڈالے ہوئے تو بڑی نا میرے انگوٹھے پہ دب آ گئی تھی، بڑی 2 دن درد ہوتی تھی. 2 دن نا میرا انگوٹھا بڑا درد ہوتا رہا ہے. اب ٹھیک آ رہی ہے جی. پاؤں کا انگوٹھا بڑا درد ہو رہا تھا تو 2 دن تو بہت ہوا ہے. تو میں نے نا آئل لگایا ہے، تو اس کے بعد ابھی میں ہاتھ بھی لگاؤں تو درد نہیں ہو رہا. اتنی شفا ہے جو آپ نے خود ادھر آن لائن پرے کی تھی اس کے اوپر نا، تو وہ آئل میں نے لگایا تھا. ہاللیلویہ. تو ابھی وہ 2 کلر ہوئے ہیں، آدھا وہ یلو ہے آدھا بلو ہے، لیکن وہ درد نہیں ہوتا. ہاتھ بھی لگائے تو درد نہیں ہو رہا. پریز دی لارڈ. سبحان بتا رہی ہے کہ خدا کے پاک نے کیا کیا، اس کے انگوٹھے کا آپریشن کر دیا. اور یہ جو مسا کیا ہوا تیل ہے یہ انہوں نے استعمال کیا. زوردار تالیاں. جی سسٹر اسلام.
ہاں جی پاسٹر جی میں شیبہ بات کر رہی ہوں. جی سسٹر اسلام سے شفا. ہاں جی پاسٹر جی میں گواہی سے پہلے نا چند آیات پڑھنا چاہتی ہوں. میں نے اپنے دل میں یہ رکھا تھا کہ میں جب بھی گواہی دوں گی تو میں ان آیات کو ضرور پڑھوں گی. جی ضرور. ہاں جی میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سین خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا. میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں. خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو. اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے، وہ اعمال کا تولنے والا ہے. زور آوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ میرے پاس سلح جیسی برکت نہیں تھی. اور پاس صاحب جو تھے وہ میرے لیے مسلسل ہر روز جو تھے وہ میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے لیے جو تھے وہ دعا کر رہے تھے. اور جو تھا پھر میری شادی کے تقریباً کہہ لیں کہ 1 سال اور 3-4 ماہ گزر جانے کے بعد جو تھا پاس صاحب کے وسیلہ سے خداوند نے کلام کیا کہ خداوند جو ہے وہ آپ کو بیٹا دے گا. اور جیسے پاس صاحب نے کلام کیا اور اس کلام کے ٹھیک 3-4 ماہ گزر جانے کے بعد جو تھا وہ خدا نے مجھے بلیس کیا. اور خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے جیسے اپنے خادم کے وسیلہ سے کلام کیا تھا کہ خدا آپ کو بیٹا دے گا، اور خدا نے وہ اپنا کلام میری زندگی میں پورا کیا. اور آج جو ہے وہ میری گود میں ایک بہت خوبصورت بیٹا ہے. اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے اپنے کلام کو میری زندگی میں پورا کیا. بہت شکریہ. اور میں پاس سب کی بھی شکر گزار ہوں جو ہمارے لیے جو ہے بوجھ رکھ کے دعا کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں کام ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں کہ اس جماعت میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بوجھ رکھ کے جو ہے وہ میرے لیے دعا کی. جیسے بھابی میری ہیں، انہوں نے یہ ہر روز دعا کیا کرتی تھی. آنٹی گلیڈیس ہیں، یہ بھی بہت بوجھ کے ساتھ دعا کیا کرتی تھی. باجی صبا، آنٹی شاہین اور باجی نوما، اور میں ان سب کی بھی شکر گزار ہوں. اور میری پاس صاحب سے یہ درخواست ہے کہ دعا کرے کہ خدا جو ہے میرے بیٹے کو جو ہے برکت دے، عمر کی درازی دے، اور جو ہے اسے یہ تو خدا پاس صاحب نے بہت بلیسنگ دی ہے، میرے بیٹے کو بلیس کیا ہے کہ یہ خدا کا منصوب ہے. تو ابلیس کے جتنے منصوبے بھی اس کی بلیسنگ کے خلاف ہیں وہ سب خدا مسیح فیل کرے اور میرا بیٹا جو ہے وہ خدا میں آگے بڑھے. کیونکہ جب دعا ہوتی تھی خدا کا پاک وہ صاف بولتا تھا ان کے لیے. لیکن ایک بات ہے کہ جو بھی ان کو میں نے کہہ دیا کہ آپ نے پریئر اس طریقے سے کرنی ہے تو یہ سسٹر جو ہے اور بردر جو ہے اس طریقے سے پریئر کرتے تھے جو بھی ڈائریکشن ان کو دی جاتی تھی. سو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا نے شیطان کا منہ توڑا، شرمندہ کیا اور ان کو بیٹے جیسی برکت دی ہے. ہاللیلویا. سو زوردار تالیاں جو ہیں اس پاورفل گواہی کے لیے جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس گواہی کو. خدا ان کو بھی ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اور میں بتانا چاہوں گا کہ سسٹر صبا کے وسیلہ سے خدا نے آج ان کے پورے خاندان کو ڈلیور کیا ہے. سسٹر انمیوٹ کر کے کچھ بولنا چاہیں گی آپ پوری فیملی کے بارے میں؟ جی پاسٹر جی. اور پاسٹر کے وسیلہ سے جی باجی صبا نے جو ہے وہ ہمارا کانٹیکٹ کروایا تھا پاسٹر صاحب سے، اور کہہ لیں کہ ابلیس کے بڑے اٹیکس تھے ہماری فیملی میں، اور کہہ لیں کہ ہر ایک ممبر پہ الگ الگ تھے. اور خداوند کی شکر گزار ہیں کہ پاس صاحب نے بہت محنت کی ہے، دن رات انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا ہے. اور کہہ رہے کہ ہمیں اس طرح سے دعا بھی نہیں کرنی، حالانکہ ہم خدا کے ساتھ چلنے والے تھے لیکن ہمیں اس طرح سے نہیں دعا کرنی آتی تھی. پاس صاحب نے ہمیں بہت سارے طریقے بتائے کہ آپ اس طرح دعا کریں. اور میں شکر گزار ہوں کہ آج ہماری فیملی میں بہت بڑے بڑے کام خدا نے کیے ہیں، بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں خدا نے، اور اس کے لیے ہم نے پاس صاحب کے ساتھ مل کر بہت جنگ کی ہے ابلیس کے ساتھ. اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ آج ہمارا گھرانہ ایک فتح مندی کے ساتھ کھڑا ہے.
और मैं शुक्रगुजार हूँ। हाँ जी, और व्हाट्सएप के वसीला से हमारा घराना आजाद हुआ है। और हमारी फैमिली का एक एक मेंबर जो था उस पे अटैक हुआ करते थे, लेकिन शुक्र है कि आज हम सब आजाद हैं। हालेलुया हालेलुया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अंती शाइन का जो इनको लेके आई है। हालेलुया, जोरदार तालियां दें अंती शाइन के लिए भी। हालेलुया Hallelujah. खुदावंद की शाइन को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद को भी बड़ी बरकत दे। तो ब्लेस यू। मैं दुआ करूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि सारे अनम्यूट करके इस बेटे के लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया। सर जी, मैं एक और दुआ ही शेयर करना चाह रही हूँ अपनी है मेरी, और कि मेरी लाइफ में कह ले कि तकरीबन 12-13 साल से ये था कि मैं सो नहीं सकती थी, ना रात के टाइम ना दिन के टाइम। ये था कि मेरे पे एक अटैक होता था और मुझे ये पता नहीं था कि अटैक है, बट इसके लिए मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रही थी अपना, तो सो नहीं सकती थी। ये था कि मेरी बॉडी अकड़ जाती थी बहुत ज्यादा, इस तरह का अटैक होता था। तो फिर मेरे मुंह से आवाजें अजीब सी निकलती थी, और ये था, और हम लोगों को ये था कि ये कोई कह रहे हैं कि मेंटली इश्यू है या ब्रेन का इश्यू है, तो इसके लिए फिर मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं था। फिर जैसे मैंने आपसे दुआ करवाई है, अब वैसा कुछ भी नहीं है, ना मैंने कोई ट्रीटमेंट ली है, और मैं दिन को भी सोती हूँ। पहले मैं दिन टाइम भी नहीं सो सकती थी, और अब मैं रात को भी अकेले सो जाती हूँ, दिन को भी मैं सो जाती हूँ, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। और एक और दुआ ये है बस अब जी कि आपसे दुआ करवा रहे थे निक्सन के लिए कि 1.5 साल से कि उनको संडे की छुट्टी हो, मंडे की थी उनकी, तो शुक्रगुजारी है खुदा ने 1.5 साल बाद हमें जाके जवाब दिया, और जो है वो इस मंथ से उनकी संडे की छुट्टी जा रही है। और हमें ये इशू था कि हम चर्च नहीं जा पा रहे थे, निक्सन जो थे वो चर्च नहीं जा पाते थे, तो इसलिए हम लोग दुआ कर रहे थे। हालांकि मंडे को जब छुट्टी थी तो उसमें हमें कह ले कि फायदा था, वो उनका ओवर टाइम लगता था, और उनको कह ले कि दूसरे दिनों की बजाय जो थी ना वो डबल उनको पैसे मिला करते थे। लेकिन हम लोग इस चीज को लेके परेशान थे कि हमारे जो चर्च है वो मिस हो रहा है। तो शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमारी दुआओं को, आपकी दुआओं को सुना है, और संडे की छुट्टी उनकी इस मंथ से हो रही है। हाँ जी, और चर्च हम लोग रेगुलर जा रहे हैं। शुक्र है। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। सो मैं चाहूंगा कि सारे अनम्यूट करके इन गवाहियों के लिए शुक्रगुजारी भी करें, और सारे अनम्यूट करके इस बेबी ब्लेसिंग के लिए जो खुदा ने इनको बरकत दी है, बेटे जैसी सब बरकत चाहें। हालेलुया। अपने हाथ उठाएं ईमान के साथ ऐसे। हालेलुया हालेलुया। प्यारे यीशु तेरा शुक्र सारे मौजूदात के लिए तेरा शुक्र। हम इस बेटे को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। अब आप तेरा ब्लेस करते यीशु के नाम से ब्लेस करते बरकत पे बरकत देते इस बेटे को बरकत देते। अब आप हमेशा तेरा खूबसूरत इस बेटे पे चमकता खूबसूरत तेरे तो खुदा साथ खुदा मेर खुदा की सलामती इस बेटे के लिए मांग। इस बेटे को यीशु के नाम बरकत देते इस बेटे को बरकत देते यीशु के नाम तेरा मंसूर है बरकत देते। आमीन। सो टाइम ज्यादा हो गया, बाकी गवाहियां कर लेंगे। हालेलुया। सो खुदा आपको बरकत दे। सब तेल पानी रखें, और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से। हालेलुया। हेलो पास्टर जी। हेलो जी जी हाँ जी। पास्टर जी, मैंने अपने भाई के लिए दुआ करवानी थी कि उसको ना लास्ट वीक से इवल स्पिरिट्स तंग कर रही हैं, और उसकी बॉडी पे सारे ना नेल्स के निशान हैं, और वो रात को सोए भी तो उसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसके साथ कोई लेटा है ना। तो मतलब जी, आप कहाँ से हैं? मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। ठीक है, दुआ करते हैं। तेल पानी आपने रख लेना है। बोलिए नेक्स्ट बोलिए। और उसे
मतलब कोई ऐसा फील होता है कि उसके साथ कोई है और मतलब लेटा है, उसे परेशान करता है और मतलब उसे रात को नींद नहीं आती ठीक से, और जैसे अंधेरे में उसको रहना पसंद है, दुआ करता है तो उसे दुआ नहीं होती, रह जाती है ना। और अब आप दुआ करने की जादूगिरी के सारे मसबे जो है खुदा तोड़ दे। हम गवाही देंगे तो कितनी देर से है ऐसे? ये लास्ट वीक से। ठीक है, तेल पानी आप रखें, तो जब मैं अनाउंस करूंगा तेल पानी को, आपने पानी खत्म नहीं होने देना, पानी वही देना है उनको, और ऑयल जो है आपके हाथों पे, माथे पे, पेट पे वो लगाना है, ठीक है? सही। सो मैं दुआ करता हूँ, म्यूट कर दूं। हालेलुया। अब तेल पानी रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक खुदा, यीशु अल मसीह नासी के नाम के वसीला से, हालेलुया। मैं एंजल उतरते हुए देख रहा हूँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हप 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 हप। यीशु के नाम से खुदावन मैं दुआ करता हूँ, खुदावन इस तेल को और इस पानी को मैं मसा करता हूँ यीशु के लहू से, यीशु के नाम से, हालेलुया। तेल तेल ना रहे, पानी पानी ना रहे, खुदावन तेरे प्यारे बेटे यीशु का लहू और रूह कुद्दस की आग बन जाए, हालेलुया। और जब ये इस्तेमाल करें तो यीशु के नाम से एक बड़ी गवाही के साथ आए, हालेलुया। और खुदावन तेरा नाम यीशु, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए इस तेल के ऊपर और इस पानी के ऊपर। मैं यीशु तेरा लहू और रूह कुद्दस की आग को चाहता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हाँ जी, सब तेल पानी इस्तेमाल करें। और आपने कल गवाही देनी है मुझे, मैम आपने चेक करके बताना है, ठीक है? जैसे आप कह रहे थे सब इस्तेमाल करें, मैं दुआ करता हूँ, हालेलुया। तो मैं म्यूट करूंगा सब, मैं म्यूट करूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। हालेलुया 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 हालेलुया। माकाली थोरो रोजो माथा थारा रेजो सिंथो थोरो री रब्बी अल्लाह री रब्बी रब्बी अल्लाह। मसा 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 मसा, तेरा मसा काम करे, तेरा मसा काम करे। खुदा में हर उस इविल पावर को, हर उस जादूगरी के मलबे को, हर उस गंदी नपाक तस्वीर को खुदा के बेटे यीशु के नाम के वसीला से मैं अरेस्ट करता हूँ। जितने भी बहन भाई कुरान पूरी दुनिया से इस वक्त जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, यीशु के नाम से तेरा पाक रूह यीशु के नाम से काम करे, तेरे एंजल अरेस्ट करें यीशु के नाम से। अप 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 अप। ओ माकाली थोरो रोजो माथा थारा रेजो माथा थारा रेजो मसा 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 मसा, तेरा मसा काम करे यीशु के नाम से। बंधन टूटे, जुए खुले यीशु के नाम से। बदरूहो रूह कुद्दस की आग के साथ जल के राख हो जाओ। गंदी नपाक तस्वीरों पाक रूह की आग के साथ जल के राख हो जाओ। फायर 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 फायर। होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर पे सारा जादू का खाया पिलाया ड्रीम के अंदर फिजिकली यीशु के नाम से निकले। जैसे बहन बता रही है कि उनके भाई के साथ प्रॉब्लम है, शैतानी कुत्ते हैं, जादूगरी के मजबे काम करे, बदरू हो रूह कुद्दस की आग के साथ जल के राखो। खुदा तेरे एंजल यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अरेस्ट करें एंजल माइकल जब्राइल यीशु के नाम से काम करे। फप 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 फप। ओ माकाली थोरो रोजो माथा थारा रेजो सिंधु थोरो री रब्बी अल्लाह दी। फायर 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 फायर। जिनके घरों के अंदर शैतानी कुत्ते काम करती हैं यीशु के नाम से तेरा पाक रूह काम करे। मैं यीशु के लहू से खुदा उनके पूरे घर को साफ करता हूँ यीशु के नाम से। और इनके बदनों को यीशु के लहू से पाक और साफ करता हूँ। जो भी जाने या अनजाने में गुनाह हुए खुदा मुआफ कर मुआफ कर मुआफ कर मुआफ कर मुआफ कर, रहम कर। मसा 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 मसा। मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में देख रहा हूँ किसी के जंजीरें टूट रही हैं। ओ यस, बंधन टूटे, जुए खुले यीशु के नाम से। मसा तेरा मसा काम करे। सिंह थोरो री रब्बी अल्लाह री रब्बी रब्बी ओ रोसो मक्कली थोरो। बद्रुहो जलो, पाक रूह की आग से जलो। ए गंदी नपाक तस्वीरों रूह कुद्दस की आग से जलो यीशु के नाम से। फायर 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 फायर। मैं खुदा स्पिरिट में कैच करता हूँ सारे जादूगरों को अरेस्ट करता हूँ। सिंह थोरो री रब्बी अल्लाह री। आ गए आ गए आ गए आ गए। रूह कुद्दस की आ गए, रूह कुद्दस की आ गए। अरेस्ट करता हूँ खुदा तेरी कहर की जंजीरों से बांध देता हूँ। मसा 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 मसा।
مسا کام کرے, ڈیلیورنس جاری ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں وومنٹ کے ذریعے سارا جادو یسوع کے نام سے نکلے, باہر نکلے پیٹ کے اندر, اسٹمک کے اندر جو کچھ بھی ٹھہرایا, فائر 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 ہولی گوسٹ کی فائر ہوتے, ہولی گوسٹ کی فائر ہوتے, ہولی گوسٹ کی فائر ہوتے. میں کہہ رہا ہوں اکھڑے سارا جادو, سارا ٹونا یسوع کے نام سے اکھڑے 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 اکھڑے, فائر 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 فائر. پاک روح کی آگ اترے, روح القدس کی آگ اترے, روح القدس کی آگ اترے, شولہ فائر اترے. گندی ناپاک تصویریں پاک روح کی آگ کے ساتھ جل کے راکھ ہو جائیں یسوع کے نام سے. روح القدس کی آگ کے ساتھ جل کے راکھ ہو جائیں یسوع کے نام سے. خدا جو بھی شیطانی قوتیں ان کے خلاف کام کری, جیلسی کی بدروہیں جو بھی لعنت کی گئی ہے, میں یسوع کے نام سے کینسل کرتا ہوں, بریک کرتا ہوں, کینسل کرتا ہوں یسوع کے نام سے. یسوع کے نام سے ساری لعنت یسوع کے نام سے کینسل. قرض کرنے والی بدروہوں کو میں اریسٹ کرتا ہوں یسوع کے نام سے. لعنت کرنے والی بدروہوں کو باندھ دیتا ہوں اور شولہ فائر سے جلا دیتا ہوں. تیرے ایجنٹ اریسٹ کرے, ورانے میں ڈالے, واپس جہاں سے آئی ہیں. ماں کالی تھورو روزو ماچا تھارا دے دو سنتو تھورو ری ربی الارفی مسا 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 مسا. خدا ان کے ہاتھوں کے پر میں یسوع کا اللہ ہوں, ان کے پاؤں کے پر یسوع کا اللہ ہوں. خدا یسوع کے نام سے میں سپیڈ کی دعا کرتا ہوں, ان کی سپیڈ کو تیز کر, سپیڈ کو تیز کر. جو بھی دل کی مراد ہے یسوع کے نام سے خدا پوری کر, یسوع کے نام سے خدا پوری کر, پوری کر, پوری کر. او ماں کالی تھورو روزو ماتھا تھارا وے زو سنتو تھورو ری ربی اللہ رضی ربی ربی او روزو ماں کالی تھورو روزو تھاکالی تھورو روزو سنتو تھورو ری ربی اللہ رضی ماں کالی تھورو روزو. تیری آگ, تیری آگ, تیری آگ, تیری آگ. میں کہہ رہا ہوں ہولی گوسٹ کی فائر ہوتے, ہولی گوسٹ کی فائر ہوتے اس ہدیے کے اوپر جو ان کے نام کر دیا گیا. ہولی گوسٹ کی فائر ہوتے بدروہوں کے اوپر جو ان کے نام کے اوپر کام کر گیا. ہولی گوسٹ کی فائر ہوتے جیلس کی بدروہوں کے اوپر. ہولی گوسٹ کی فائر ہوتے جو ان بدروہوں کے اوپر جو ان کے روپے پیسے کے اوپر کام کرے. ہولی گوسٹ کی فائر ہوتے جو ان کی برکتوں کے اوپر کام کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں فائر ہوتے, فائر ہوتے ہر اس چیز کے اوپر. ہولی گوسٹ کی فائر ہوتے جو شیطان نے کنٹرول کی ہے. فائر 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 فائر. ان کی میرج لائف کے اوپر ہولی گوسٹ کی فائر ہوتے, اسپرچوئل ہسبینڈ اسپرچوئل وائف کے اوپر ہولی گوسٹ کی فائر ہوتے, فائر ہوتے, فائر ہوتے, فائر ہوتے, فائر ہوتے, فائر ہوتے, فائر ہوتے. پاپ 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 ماکلی تھورو روزو ماتھا تھارا ریزو سنتو تھورو ری ربی الارضی. ہر وہ شیطانی خدا آسمانی با میں دعا کرتا ہوں, ہر وہ شیطانی قوت جو بھی ان کے اوپر اٹیک کرے, میں اٹیک کرتا ہوں روح القدس کی آگ سے, اٹیک کرتا ہوں روح القدس کی آگ سے. جلا دے, جلا دے, جلا دے, جلا دے یسوع کے نام سے. انڈر دی انائٹنگ اسپرچوئل فائر یسوع کے نام سے میں کام کرتا ہوں. پھپ 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 پھپ. اور یسوع کے نام سے پاک روح میں محنت کرتا ہوں یسوع کے نام سے. مسا 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 کام کرے, روح القدس کا مسا کام کرے یسوع کے نام سے. یسوع کے نام سے آ گئے, آ گئے, آ گئے, آ گئے, آ گئے. یس یس, یہ جو وائبریٹ ہو رہی ہے, جسم وائبریٹ ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں ڈیلیورنس ہو رہی ہے. فائر 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 فائر. پاک روح کی آگ, 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 پاک روح کی آگ یسوع کے نام سے. میں کہہ رہا ہوں وومنٹ کے ذریعے نکلے سارا جادو, نکلے 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 وومنٹ کے ذریعے نکلے یسوع کے نام سے. سارا جادو وومنٹ کے ذریعے نکلے یسوع کے نام سے. آمین. بلڈ پریشر یسوع کے نام سے نارمل ہو جائے, ڈپریشن کی اسپرٹ چھوڑ کے جائے یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے. شوگر یسوع کے نام سے جائے. فالج کے اٹیک یسوع کے نام سے, جیسے البرٹی نے بھائی نے جو ریکویسٹ دی ہے, وہ فالج کا اٹیک یسوع کے نام کے وسیلہ سے جائے اور خدا ان چنگا کر دے یسوع کے نام سے. بھائی اٹھے چلے پھرے اور یسوع کے نام کو جلال میں. اور بھی جتنے بہن بھائی جن کو فالج ہے یسوع کے نام سے آزاد ہو, آزاد ہو, آزاد ہو. اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے. ہیپیٹائٹس کی بیماری اے بی سی یسوع کے نام سے جائے. بلڈ کی کمی یسوع کے نام سے جائے. ہارٹ پیشنٹ یسوع کے نام سے چنگے ہو جائے, نئے دل دے دے, بند وین کھل جائے یسوع کے نام سے. خدا میں دعا کرتا ہوں یورک ایسڈ کی بیماری جائے یسوع کے نام سے. باڈی کے اوپر جو الرجی ہے, بڑے سارے دھیان میں جو کال کرتے کرتے الرجی ہے, الرجی کی اسپرٹ جائے. آنکھوں کا انفیکشن جائے یسوع کے نام سے. سر کے درد, آدھے سر کی درد یسوع کے نام سے جائے. کانوں کا انفیکشن جائے, کانوں کے اندر پس ہے, درد ہے یسوع کے نام سے جائے. گلاسز اتر جائے, نظر ٹھیک ہو جائے یسوع کے نام سے. او ماں کالی تھورو روزو ماتھا تھارا ریزو سنتو تھورو ری ربی الارضی ربی ربی او روزو ماں کالی تھورو روزو. مسا 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 مسا, تیرا مسا کام کرے, تیرا مسا کام, تیری قدرت تیری طاقت کام کرے یسوع کے نام سے. ماں کالی تھورو روزو ماتھا تھارا ریزو ماتھا تھارا ریزو سنتو تھورو ری ربی الارضی ربی ربی او روزو ماں کالی تھورو روزو. پاک روح یسوع کے نام سے میں دعا کرتا ہوں, تو قیدیوں کو آزاد کرتا ہے.
قیدی آزاد ہو جائے, جو بھی خدا جیل کے اندر ہے جیلوں سے آزاد ہو, جو ہاسپٹل میں خدا ان کے عزیزوں کا تیرا پاک ان کو ہیل کرے, آزاد ہو چنگے یسوع کے نام سے. بہن فمینا کی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں, خدا ان کو ہیل کر ہیل کر ہیل کر, شفا جاری ہو جائے, شفا جاری ہو جائے یسوع کے نام سے. کمزوری یسوع کے نام سے ساری جائے یسوع کے نام سے. او ماں کالی تھورو, اور بھی جتنے بھی خدا بزرگ ہے جو بیمار ہیں, جن کے ڈائلسس ہو رہے ہیں, تیرا پاک روح خدا کام کرے یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے. خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے, جتنی بھی پریئر ریکویسٹ آ رہی ہیں وہ ساری اٹھا کے تیری میز پہ رکھتا ہوں. او ماں کالی تھورو, جو ڈریم کے اندر کھانے کھاتے ہیں, جو خدا شیطانی کوٹے جادوگری کے مذہبی ڈریم کے اندر خدا ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, میں باندھ دیتا ہوں ساری بدروہوں کو, باندھ دیتا ہوں, باندھ دیتا ہوں, باندھ دیتا ہوں. روح القدس کی آگ کے ساتھ جلا کے بھسم کرتا ہوں. تیری آگ آئے, تیری آگ آئے, تیری آگ آئے, تیری آگ آئے. روح القدس کی آگ ہے مذہبوں کے اوپر, روح القدس کی آگ ہے بدروہوں کے اوپر, روح القدس کی آگ ہے. مسا 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 تیرا کام کرے خدا, یہ آزاد ڈیلیور یسوع کے نام سے. خدا میں دعا کرتا ہوں ہر طرح کی وہ بیماری یسوع کے نام سے جائے جو ان کو پریشان کر رہی ہے, ہر طرح کی بیماری, ہر طرح کی, میں کہہ رہا ہوں ہر ایک گندی نپاک تصویر یسوع کے نام سے نکلے ان کے قدموں سے, اور یہ آزاد ہو, یہ گواہی کے ساتھ ہے یسوع کے نام سے. میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے. خدا جو میں نے پریگننٹ ہے ان کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں, ان کے بچوں کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. جو بچے خدا ان کے پیٹ کے اندر جب یہ ہاسپٹل میں جائیں تو تیرا روح القدس ان کے ساتھ یسوع کے نام سے جائے, اور یہ گواہی کے ساتھ ہیں ابھی سے. ڈاکٹر نرسز کو ہاسپٹل کو خدا تیرے لہو میں کور کر دیتا ہوں. اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے اولاد خدا جو تیری طرف سے میراث ہے, جن کو اولاد جیسی برکت چاہیے خدا یہ ساری پریئر کو اٹھا کے تیری میز پہ رکھتا ہوں یسوع کے نام سے. اور خدا یہ جو میسج آ رہے ہیں یہ بھی سارے اٹھا کے تیری میز پہ رکھتا ہوں. خدا اولاد جو خدا تیری طرف سے میراث ہے, پیٹ کا پھل خدا تیری طرف سے جرا یسوع کے نام سے خدا دے, یسوع کے نام سے اولاد جیسی برکت ہے. ساری پوشیدہ بیماریاں بہنوں کی بھائیوں کی پوشیدہ بیماریاں یسوع کے نام کے وسیلہ سے جائیں, اور خدا تیرے نام کو جلال میں. ہاللیلویا. تیری برکت خدا ٹھہرے, تیرا مسا ٹھہرے. جن کو گھر چاہیے گھر جیسی برکت دے یسوع, جن کو جاب چاہیے جاب جیسی برکت دے, جن کو ویزے چاہیے ویزوں جیسی برکت دے. خدا فیور دے, فیور دے, فیور دے, فیور دے, فیور دے. او ماں کالی تھورو روزو ماتھا تھارا ریزو سنتھو تھورو ری ربی ورگی. مسا 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 تیرا مسا کام کرے یسوع کے نام میں, تیرا مسا کام کرے, ساری شیطانی کو تشدد ہو جائے. ہاللیلویا. اور خدا تیرے نام کو جلال ملے. میں دعا کرتا ہوں جو بھی دل کی مراد ہے یسوع کے نام میں خدا پوری کر دے, پوری کر, پوری کر. ہاللیلویا. بندھن ٹوٹے. میں کہہ رہا ہوں جن کو رشتے چاہیے یسوع کے نام سے اچھے رشتے پرووائڈ کر, اچھے رشتے پرووائڈ کر. جو بھی شیطانی قوتیں ان کے گھر کو توڑ رہی ہیں میں ان کو باندھ دیتا ہوں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے. روح القدس کی آگ کے ساتھ جلا کے بھسم کرتا ہوں. ساری دل کی مرادیں پوری کر خدا یسوع کے نام سے. بزنس بحال کر دے, بزنس کے لیے دعا کرتا ہے یسوع کے نام سے. بزنس یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے بڑھا, یسوع کے نام سے. فائنانس کو یسوع کے نام سے ٹچ کر, پاک رو, اور خدا گرو کر یسوع کے نام سے. بڑے فیور دے. تیرا نام پاک تیری بات سجائے, ہمارے روز کی روٹی اپنے قرضہ کو معاف کر, ہمارے قرضہ کو معاف کر, ہمیں بلکہ برائی سے بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ سے آمین آمین. یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین. سے میں چاہوں گا قلب برکات پاسٹر عمران کے ساتھ مل کے ہم بولیں گے. سمن کو ویلکم کرتا ہوں. ہاللیلویا. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شراکت بھائی اسٹیفن پر, ان کی فیملی پر, اور جس کال منسٹری کے تمام ممبران پر, اور ہم سبوں پر جو اس وقت دعا میں ہیں, اور ملک پاکستان اور پوری مسیحی امت پر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین آمین. گاڈ بلیس یو. سو 3 نعرے لگائیں گے ہاللیلویا کے. ہاللیلویا آمین, ہاللیلویا آمین, ہاللیلویا آمین. God bless you, Pastor. God bless you, Sister Ji. God bless you, bhai. God bless you. Okay, bhai, bye, bye. God bless you.